Welcome everyone to the webinar and public awareness program on Is Lead Still Found in Oil-Based Paint in Sri Lanka? The celebration of the Lead Poisoning Prevention Week of Action is an occasion to remind people on lead poisoning and prevention, thereby to make them be cautious about lead poisoning sources. Assuring lead safety has been a mission of CEJ since 2009, and ever since, we have been conducting various activities to make people aware, especially the general public and also paint manufacturers, regulatory bodies of Sri Lanka, and hopefully convince them enough to eliminate the use of lead in household decorative paints. This year, we are celebrating the 8th successful International Lead Poisoning Prevention Week of Action. And today, we are ready to release the latest findings on the lead concentration in household decorative paints together with Occupational Knowledge International USA. So first of all, without further delay, I invite the Executive Director of Center for Environmental Justice, Mr. Dilena Patragoda, to welcome all the participants and also provide us a small introduction of today's program. Over to you, sir. Thank you very much, Melissa. Can you hear me? Yes, we can hear you. Good morning, everyone. I would like to warm welcome all of you today participants and again senior advisor of Center for Environmental Justice here at International. I think today meeting is very important for us because of the one of member of IPEN International POPs Elimination Network. We are the representing Sri Lanka for the Chemical Safe Project Implementation Organization in Sri Lanka, because we are one of the main environmental organization conducting this chemical site testing and all other awareness program related to the toxic future. This is the main theme of the International POPs Elimination Network. That is why we are doing this type of activities, especially lead in paint, mercury, and all other activities which are related to the chemical safety. I think today is very important for us for our main campaign, especially last 12-13 years we are fighting against the lead in paint campaign. First time we tested the number of lead paint sample, I think 2009, 2010. We were able to take more result from the after testing national and international laboratory. Then we have to find a more affected lead in paint. Therefore, we are fighting against this paint sample collecting and the testing and getting result and take more and more lead in paint in the market. That is why we were able to fight against this campaign. Actually, today also we are testing after court case. We were able to getting some law and regulations. That is why we organized this campaign, and we were able to take more and more result and getting number of actions against the lead in paint. I think today is very warm welcome all of you, especially electronic media, social media, printed media, and all other media institution for publish our result, especially our study. During the last 8 years, we were able to get in more and more success stories. Especially we are doing number of activities with the small and medium enterprises related to the paint companies, and now we were able to get in more result and victory of those campaign. That is why we are able to get this opportunity and
Today's also we were getting more and more success program with all the communities and general public and other members of the enforcement of law and able to impose those. And now the paint market is getting a little bit success case. Now actually we can trust. If we paint our house, then we have to trust for these paints are lead free, at least the 600 ppm or 990 ppm. Likewise, we have some trust for these paint samples. So that is why Center for Environment Justice is organized this type of campaign and this type of activities organized under the Citizen Science Program. We are conducting a number of other activities also. Actually, I would like to thank Mr. Hemantha Vitanage, Kalamide Basina, Chamale Liyanage, and the Eranda Patnamala. They are the pioneer people who conduct this campaign during last 13-14 years. Because the first time we were able to get high level of lead in paint, and we little bit fear to get publish those test results. Actually, Mr. Hemantha Vitanage got the legal advice from our lawyers, and after that we published those results to the media and the relevant government institution. And that is why that is the main turning point. We as a CEJ, we conducting those campaigns. Then after that, we were able to get the court orders and getting a number of times we were able to discuss with the relevant government authorities and relevant other peoples, and also we are dealing with the international networks like IPEN and Toxic Link and OK International and many other institutions like Let's Safe campaign organizers. This is also, we got a lot of experience and sharing our knowledge, and we got a lot of experience from other countries. And now I think we complete another success story, success campaign on the lead in paint in Sri Lanka. I think today is also we are very happy to mention that after 8 years in course of the thing, still there are a little bit, so 99% we are success in lead in paint campaign in Sri Lanka. This is also one of our main campaign conducting the last 17 years. Today is also we are published some another case study result for getting some success point and trying to get another milestone because of we are trying to minimize those old paints, lead in paint level is 90 ppm. I think I would not take more time for this presentation because there are our colleagues, they are going to present the whole history of this campaign and this result, and we are discuss very result and all kind of other campaign activities. You can take more knowledge from those presenters. Then thank you very much for giving this opportunity, and I think now we have time for the listening these presenters, and thank you very much for giving this opportunity. Thank you. Thank you very much, sir. So now we can move on to Mr. Hemantha Vitanage, the chairperson of Friends of Earth International and also our very own senior advisor. He will be taking us through CEJ's history since 2009 in working on lead in paint. Over to you, sir. Okay. Ayubowan, Subudasanak Silma Denata. Good morning to everyone. Good evening to Perry Cottesfield. He's
joining us from United States. I know he's still living yesterday. So I'm going to speak in Sinhala because I see majority participants are Sinhala speaking, but you can listen to English through the interpretation. අපි 2002 වසරේදී ඔබට මතක ඇති රියෝ සමුළුවෙන් පසුව රියෝ +10 නැත්නම් අවුරුදු 10කට පසු රියෝ සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. මේ 2002 වසරේදී ජොහානස්බර්ග් නගරයේදී පැවැත්විච්ච World Summit on Sustainable Development නැත්නම් තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව. ඒ සමුළුවේ එකගතා අතර අංක 56 විදිහට තිබෙන්නේ මුළු ලෝකයේම ඊයම් සහිත පෙට්‍රල් වලින් ඊයම් ඉවත් කරන්න පොරොන්දු වෙන එක. ඒ වගේම අංක 57 විදිහට තිබුණේ ලෝකයේ තියෙන තීන්ත වලින් ඊයම් ඉවත් කරන්නට කටයුතු කරන එක. නමුත් අවසනාවකට වගේ ලෝකය බොහෝම පසුගාමීව තමයි හිටියේ මේ ඊයම් සහිත තීන්ත පිළිබඳව. 2009 වසරේදී අපිට ටොක්සික්ස් ලින්ක් ආයතනය නැත්නම් ඉන්දියාවේ තියෙන ටොක්සික්ස් ලින්ක් ආයතනය ආරාධනා කරා සාම්පල් කීපයක් පරීක්ෂා කරමු කියලා. ලංකාවේ තිබෙන බිත්තිවල ගාන තීන්තවලත් ඒ වගේම අනිකුත් වාහන සහ ඒ වගේම අපි කියනවා බිත්තිවල ගාන තීන්තවලට ඉමල්ෂන් තීන්ත කියලා. දැන් බොහෝ වෙලාවට මේක වතුරෙන් දිය කරන එකක්, වෝටර් බේස් පේන්ට් එකක්. ඒක නිසා මේකේ බොහෝ වෙලාවට මේ බැරලෝහයන් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට එනමල් තීන්ත කියන එක සාමාන්‍ය වෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය වල ටොලුවින් හෝ වෙනත් දිය කරන ද්‍රව්‍යයක තමයි මේක දිය කරලා තියෙන්නේ. එවැනි ද්‍රව්‍ය වල පරීක්ෂා කරන අපි ඒකට එනමල් එමත් ලැකර් වර්ග මේ සියල්ලම අයිති වෙනවා. අපි එහෙම පරීක්ෂා කරපු අවස්ථාවේදී 2009 අවුරුද්දේදී ඒක රටවල් 10ක් එකතු වෙලා කරපු පරීක්ෂණයක්. එහිදී ලංකාවේ තිබිච්ච තීන්තවල එක් තීන්ත වර්ගයකට මිලියනයට කොටස් 1,35,000ක ඊයම් ප්‍රමාණයක් දකින්නට හම්බ වුණා. ඊළඟට 75,000 60,000 මේ වගේ අපේ බොහෝ සාම්පල් වල තිබුණා ඉතාමත් අධික වශයෙන් ඊයම් තිබුණා. එතකොට ඇතැම් තීන්ත සමාගම් ලංකාවට එක් තීන්ත වර්ගයකුත් ඒ වගේම පිට රටවල් වලට මාකට් එකට ඊයම් රහිත තීන්තත් නිෂ්පාදනය කරන බව අපිට සොයා ගන්නට හම්බ වුණා. මේ කාලය වන විට ලෝකයේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විසින් නිර්ණය කළා තිබුණා තිබෙන්න පුළුවන් උපරිම තීන්තවල තිබෙන්න පුළුවන් ඊයම් ප්‍රමාණය මිලියන කොටස් 90යි කියලා. ඒක නිසා 1,35,000 ඉඳලා 90 වෙනකන් අඩුවීමේ අවශ්‍යතාවයක් ලෝකයේ තුල තිබුණා. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඒ අවස්ථාවවලදී අපිට මේ තොරතුරු ආවහම නැත්නම් මේ පරීක්ෂණ වාර්තා ආවහම දැන් අදත් පරීක්ෂණ වාර්තා පිළිබඳ අපි දන්නවා කොයි ආකාරයකද කතා කරන්න කියලා. විශේෂයෙන් මේ චීනෙන් ගෙන්වන ලද පොහොර පිළිබඳව දැන් පරීක්ෂණ වාර්තා දෙකක් ෆේල් වුණාම තවත් වාර්තාවක් හදන්න යනවා. දැන් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒක නිසා අපි ලංකාවේ පරීක්ෂණාගාර දෙකකට අපි සැපයුවා එම සාම්පල් වලින් ලබාගත්ත තවත් කීපයක්. ඒකෙදි අපිට එක පරීක්ෂණාගාරයකින් ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබුණ මේ 1,35,000 තිබිච්ච එක තවත් පරීක්ෂණාගාරයකින් බැලුවාම 54,000ක් විතර තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ පරීක්ෂණාගාර එකකට එකක් ප්‍රමිතිගතව කටයුතු කරන්නේ නැහැ කියන එක ඒක පැත්තකින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක නිසා කොහොම වුණත් අපිට තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මිලියන කොටස් 90යි. ඉතින් ඊට වඩා ගොඩාක් වැඩිපුර මේ පරීක්ෂණ වාර්තා තුනෙන්ම අපිට ලංකාවේ තීන්දුවල හොයාගන්න හම්බුණා. අපි මේ පරීක්ෂණ දත්ත එලි දැක්වුවා. මේ එලි දැක්වුවාම අපිට සමග විශාල විරෝධයකට ආවා ඇතැම් තීන්ත සමාගම්. ඒ තීන්ත සමාගම් කිව්වා ඒවා පරීක්ෂණ වාර්තා වැරදි. අපි ඒගොල්ලන්ගේ සියලුම තීන්ත වර්ග පරීක්ෂාවට ලක් කළා නැහැ. ලංකාවේ තියෙන හැම තීන්ත වර්ගයක්ම පරීක්ෂාවට ලක් කළා නැහැ. ඒ වගේම ලොකු සමාගම් වලට හැකියාව තියෙනවා මේ ඊයම් රහිත තීන්ත හදන්න. නමුත් කුඩා සමාගම් අපි ඒ වල අවස්ථාව වෙනකොට 72ක් පමණ අපිට එකතු කරගන්නට පුළුවන් වුණා. ඔවුන් සියල්ලටම ප්‍රශ්න තිබුණා. උදාහරණයක් විදිහට සමහරක් අයට ප්‍රශ්න තිබුණා කහ පාට තීන්ත හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද කහ පාට තීන්ත හදාගන්නේ ලෙඩ් ක්‍රෝමේට් කියන රසායනිකය එකතු කළා. හැබැයි මේ ලෙඩ් ක්‍රෝමේට් කියන එක අද වෙනකොට කහ
වලට කහ වර්ණ ගන්නවන්නත් ලෙඩ් ක්‍රෝමේට් කියන එක පාවිච්චි කරනවා කියලා අපිට දැනගන්න හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලෙඩ් ක්‍රෝමේට් ලෙඩ් සහ ක්‍රෝමික් කියන බැර ලෝහයන් දෙකම අපේ තීන්ත වලට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෙඩ් ලෙඩ් කියන එක නැත්නම් රතු පාට ලබා ගන්න රෙඩ් ලෙඩ් පාවිච්චි කරනවා. ඔබ දන්නවා සමහර කාලට අර ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ ආණ්ඩුව කාලෙදී අර උඩින් පාලම් දැම්මම මේව තනිකර රතු පාටෙන් තමයි වර්ණ ගන්නවා තියෙනවා. මොකද ඒක ඇන්ටි කොරොසිව් පේන්ට් එක. ඒතකොට ඇන්ටි කොරොසිව් පේන්ට් වල EM අනිවාර්යෙන් තිබෙනවා. එතකොට ඒකේ ඒ රතු පාටේ ඇන්ටි කොරොසිව් වල 50%ක්ම තිබුණා EM කියන ප්‍රමාණය. EM කියන ද්‍රව්‍යය. මේ EM වල පර්යේෂණාගාර තත්ත්වයටදී EM පිළිබඳව විවිධ පර්යේෂණ සිද්ධ කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම වෛද්‍යවරු පර්යේෂණ කරලා තියෙනවා. ඒ හරහා දරුවන්ගේ බුද්ධි මට්ටම අඩු වෙන්න පුළුවනි. දරුවන්ට තරහ යාම වැඩි වෙන්නට පුළුවනි. ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට ඉතා ඉහළ ප්‍රමාණ වලින් EM රුධිරයට එකතු වුණොත් මරණය පවා ළඟා වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ලංකාවේ මේ වාහන බල දුමෙන් පිට වෙන EM පිළිබඳව 1994 වසරේදී මහාචාර්ය ඇරව්ගොඩ කලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණය කර ඔවුන් දුටුවා පාරේ වාහන හසුරවන පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මායික්‍රෝග්‍රෑම් 57ක ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා කියලා. ඒ වගේම නාලන්ද පාසලේ 4 වන වසරේ දරුවන්ගෙත් 4කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. දැන් මේක තියෙන්න පුළුවන් එකකට වඩා අඩුවෙන් තමයි මේක තියෙන්නට පුළුවන්. ඒතකොට පාරේ විකුණන ස්විප් විකුණන වෙලෙන්දියන්ගේ මේ රුධිරය තියෙන. ඒ වගේම තීන්ත හරහත් මේක ශරීරයට යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් තීන්ත බිත්තියක ගෑවහම විශේෂයෙන් පැරණි බිත්තිවල ඒක සීරෙනවා, ඒක දරුවෝ ලෙව කනවා, ඒ වගේම ඇඟිලි වලින් කොනහනවා. එහෙම නැත්නම් දරුවෝ බොහෝ වෙලාවට දිව ගන්නවා. මොකද අපි දිව ඇලෙන නිසා බිත්තිය පුංචි කාලේදී මේක කරන දෙයක්. එතකොට මේ අතින් කටට එහෙම නැත්නම් අතින් අල්ලලා ඒක ඒ අත කටේ දාගත්තාම තමයි මේ දරුවන්ට මේක යන්නේ කියලා ඕනතරම් පරීක්ෂණ තිබුණා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වුණා ලංකාව තුල මේ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ප්‍රමිතියක් සකස් කරන්න. ඒ අවස්ථාව වෙනකොට අපි ප්‍රමිති කාර්යාංශයේ යම් තරමකට කටයුතු කළා තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී අපි ප්‍රමිති කාර්යාංශයත් එක්ක කතා කරා, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් කතා කරා, පාරිභෝගික අධිකාරී සමගත් කතා කරා. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡාවල් පවතින අතරතුර 2011 වසරේදී පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රයේ අධිකරණ මේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තා. මේ EM වල තීන්ත අඩු කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී පාරිභෝගික අධිකාරියත් ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් එකඟ වුණා. ඒ සඳහා ප්‍රමිතියක් නිකුත් කරන්න. දැන් මේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව සාකච්ඡා පැවැත්වෙනකොට අපි යෝජනා කරේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන්නේ එවකට තිබුණේ මිලියන කොටස් 90ක කියන ප්‍රමාණය තමයි තිබෙන්නට ඕන කියලා. මොකද මේක ඉස්සරම ඇමරිකාවේ ගත්තොත් එහෙම 20000 තිබිලා තිනවා. මේක ටික ටික අඩු වෙලා 1000ට ඇවිල්ලා තිනවා. ඊට පස්සේ 600ට ඇවිල්ලා තිනවා. ඊට පස්සේ තමයි 90ට ආවේ. එතකොට ඒකට හේතු සාධක මම හිතන්නේ අපේ ආචාර්ය පෙරේ විස්තර කරાવી. එතකොට අපිට ඕන උනේ 90 කියන ප්‍රමාණයට මේ තීන්තවල තියෙන EM ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. මොකද ඒක තමයි ලෝක සෞඛ්‍යය. හැබැයි සමහර තීන්ත සමාගම් කිව්වා ඒගොල්ලන්ට මේක අඩු කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට අන්තිමට ඒගොල්ලෝ එකඟ වුණේ එනමල් තීන්තවල 600ක මිලියනයකට කොටස් 600 කියන සීමාවට විතරයි අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අද වෙනකොට මුළු ලෝකයේම 90ට අඩු කරලා තියෙනවා. බංග්ලාදේශය අඩු කරලා තියෙනවා. නේපාලය අඩු කරලා තියෙනවා. සමහර රටවල් 45යි කියන සීමාව දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපි වඩා දියුණු රටක් විදිහට අපි තවමත් මේ 600 කියන සීමාවේ තියෙන. ඒක නිසා පළවෙනි ඉල්ලීම තමයි අපිට ලංකාවේ රජයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් පාරිභෝගික අධිකාරීන් සහ ප්‍රමිති ආයතනයෙන් ඉල්ලන්න තියෙන පළවෙනි ඉල්ලීම අපිට මේ ලංකාවේ තියෙන සියලුම තීන්තවල 90කට අඩු කළ යුතුයි කියන කාරණය. කොහොම වුණත් අපිට උසාවිය හරහා එකඟතාවයක් පළ වුණා මේ මිලියන කොටස් 90ක් බිත්තිවල ගාන තීන්තවලත් අනිකුත් තීන්තවල 600 කියන සීමාවටත්. ඔවුන් දිනවකවාන් නියම කරා 2013 ජනවාරි මාසයේ සිට මේක ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියලා ඉවරලා. එතකොට ඒ අනුව අපිට කාර්යභාරයක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ලොකු සමාගම් වලට මේ ෆෝමියුලා එක වෙනස් කරගන්න ඊතරම් අපහසුතාවයක් නෑ. උන්ට තාක්ෂණික දැනුම තියෙනවා. නමුත් මේ තීන්ත කියන එක ඇත්තටම බොහෝ වෙලාවට ගෙවල් වල පිටිපස්සේ බැරල් දෙක තුනක් තියාගෙන අතින් කලවම් කළා
හදන සමාගම් පවා ලංකාවේ දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔවුන්ට එහෙම දැනුමක් තිබ්බේ නැහැ. ඔවුන් කොහෙන් හරි ඉගෙන ගත්ත එහෙම තාක්ෂණික දැනුමක් නැතත් ඔවුන් එවැනි තීන්ත වැඩ කරන ආයතනයක වැඩ කළා ලබාගත් දැනුමක් කරා තමයි මේ විදිහට තීන්ත නිෂ්පාදනයට ඇවිල්ලා තින. ඔබ දැනටත් දැකලා ඇති ඉමල්ෂන් තීන්ත රුපියල් 990යි ලීටර් 4 කිලෝ වල ඕන තරම් ගහලා තිනවා. එතකොට ඒ තීන්තවල තියෙන ප්‍රමිතිය පිළිබඳව බොහෝ අය දන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම තීන්ත වර්ගයකට වඩා මොකද තීන්තවල තියෙන ඕන ක්වොලිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හැම ක්වොලිටි එකක්ම ওই බාල තීන්තවල නැහැ කියන එක අපි හිතන්නේ. හැබැයි වර්ණයක් බිත්තිය ගා ගන්න ඕන නම් එහෙම කරගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නමුත් අර කල් පැවැත්ම, රස්නයට ඔරොත්තු දීම, අවුවට වැස්සට ඔරොත්තු දීම මේ ඔක්කොම ලක්ෂණ ටික ලබා ගන්න නම් තීන්තවලට තවත් දේවල් එකතු කළ යුතු වෙනවා. කොහොම වුණත් අපි එක අවස්ථාවකදී මේ පුංචි සමාගම් ටිකත් එකතු කරලා 72ක් මට මතක විදිහට ආව 2012 විතර අවුරුද්දේදී ඒ වගේම තීන්ත වලට අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්නන සමාගම් ටිකත් ඒ වගේම පර්යේෂණාගාර ටිකත් අපි එකතු කරා. එතකොට අපි ඇහුවා ඕගොල්ලන්ට පර්යේෂණ කළා සොයාගන්න පුළුවන්ද හැම බැච් එකකම තියෙන තීන්ත ප්‍රමාණය? අපිට හරි අමාරුයි. මේක අධික වියදම් යන එකක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් සමහර ලැබොරටරිස් රුපියල් 7500ක් විතර ඒ වෙනකොට අය කරනවා. සමහරක් පුද්ගලික පර්යේෂණ ආයතන කැමති වුණා ඒක රුපියල් 1500ට අඩු කරගන්න. තව කෙනෙක් කිව්වා මට කහ පාට හොයාගන්න බෑ. ලෙඩ් ක්‍රෝමේට් තමයි මට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ පාර අර රෝ මැටීරියල් ගෙන්න අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්න නයි කිව්වා මම කහ පාටට ගැලපෙන කාබනික නැත්නම් ඕගැනික් පිග්මන්ට් එකක් නැත්නම් වර්ණකයක් ලබා දෙන්නම් කියලා. ඒ වගේම තව සමහරුන් කිව්වා මට ඇලුමිනියම් පාට හොයාගන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ සමාගම් අතර එක එක පර්යේෂණ සමාගම්, පර්යේෂණ ආයතන, ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය ගෙනන අය සහ ඒ වගේම මේ නිෂ්පාදනය කරන අය අතර අපි හැදුවා මේ සම්බන්ධතාවය. මේ හරහා අපිට පුළුවන් වුණා. නමුත් 2013 අවුරුද්දෙන් පටන් අරගෙන හැම වසරකම තීන්ත සාම්පල 100 බැගින් අපි පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි දැක්කා වෙළඳපොලේ ඉතාමත් ශීඝ්‍රයෙන් මේ තීන්ත වල තියෙන ඊයම් සහිත තීන්ත අඩු වෙගෙන යන බව. මේ අතරතුර කාලයේදී අපිට යෝජනාවක් ආවා. අපිට International POPs Elimination Network කියන IPEN ආයතනය සහ ඒ වගේම OK International Dr. Perry සම්බන්ධ වෙන OK International ආයතනයෙන් එතුමන්ලා මේ third party certification නැත්නම් තුන්වෙනි පාර්ශවයක් මගින් මේ තීන්ත certify කරන එක පිළිබඳව කතා කරා. පෙරි ගොටෙස්විල් මහත්මයා ලංකාවට පැමිණියා. අපි තීන්ත කර්මාන්ත කීපයකටම ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරා. එතෙන්දී සමහර කර්මාන්ත එකඟතාවය පළ කරා මේ තුන්වෙනි පාර්ශවයක් කරහා කරන පරීක්ෂණය ලබා කරන්නත් ඒ වගේම අපි ඒ සර්ටිෆිකේෂන් එක අපි කියනවා let safe logo කියලා. ඒ let safe logo කියන එක ලංකාවේ ලියාපදිංචි කරලා තින්නේ මගේ නමට. ඒ වගේම IPEN ආයතනයේ ලියාපදිංචි කරලා තිනවා. ඒක රටවල ලියාපදිංචි කරලා තිනවා. ප්‍රමිතියකට පැමිණියාට පස්සේ ඒ තීන්ත වලට ඒ ලෝගෝ එක ලබා දෙන්නට කටයුතු කරා. ඉතින් ලංකාවේ අවාසනාවකට එක සමාගමක් විතරයි මේ තීන්ත මේ ප්‍රමිතිය ලබා ගත්තේ. හැබැයි බොහෝ තීන්තවල අද ඔබට දකින්න පුළුවන් no added lead කියලා ගහලා තිනවා. no added lead and mercury කියලා ගහලා තිනවා. no added lead mercury chromium කියලා ගහලා තිනවා. lead safe paint කියලා ගහලා තිනවා. මේ බොහෝ ඒවා අපි පහුගිය කාලය තුල පරීක්ෂා කරා. ඉතින් අද මේ අවස්ථාවෙන් මේ පහුගිය මාසය තුල අපි පරීක්ෂා කරපු වාර්තාව ඔබට මේ වැඩසටහන තුල චලන රූපසිංහ මහත්මිය ඉදිරිපත් කරાવી. මට ඊටාම කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ බොහෝ තීන්ත සාම්පල අපි හිතන ප්‍රමිතියට වඩා අඩුවෙන් තමයි ඊයම් තිබෙන්නේ. නමුත් අවාසනාවකට ඔගේ තවමත් කිහිපයක් තිබෙනවා වෙළඳපොලේ මේ කියන ප්‍රමිතියට ගරු නොකරන ඒවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒක නිවැරදි කරගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ඊයම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සතිය තුලදී අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා එකක් ප්‍රධාන පණිවිඩ කීපයක්. එකක් මේක සෞඛ්‍යමය ගැටලුවක්. බොහෝ වෙලාවට ඊයම් වැඩිවීම නිසා මන්ද බුද්ධික භාවය, තරහ යාම මෙවැනි කාරණා රාශියක්
දකින්නට පුළුවන් වෙනවා සමාජ. ඒ නිසා අපි දරුවන්ව මේ ගැටලුවෙන් බේරාගත යුතුයි. විශේෂයෙන් මවගේ කුස තුල සිටින දරුවෙක් ඉඳලා අවුරුදු 8ක් විතර දක්වා වැඩෙන දරුවෙකුට මේකෙන් වෙන්න පුළුවන් හානිය ඉතාමත් බරපතලයි. ඒ නිසා අපි ජාතියක් විදිහට අපි මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕන. අපි මිලියන 22කට ජාතියකට අවශ්‍ය මේ ඊයම් රහිත තීන්ත පිළිබඳ බර නැත්නම් ඒ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය අන්තර්ජාතික සංවිධාන විදිහට IPEN සංවිධානයත් ඒ වගේම OK ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනත් ඒ වගේම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ ලංකාවේ ඇතැම් ආයතන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රමිති කාර්යාංශය ඒ වගේම අපි මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය කටයුතු කරේ නීති මහත්තුරු මේ සියලුම දෙනා එකතු වෙලා තමයි කරපු විශාල කාර්යයක් විදිහට මා දකිනවා. ඉතින් ඒ හරහා අපිට එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එතකොට අපි තවදුරටත් මේක වෙළඳපොලේ තිබෙන්නට හැරීම ඉතාම වැරදි කාරණයක්. ඒක නිසා අපි හැම අවස්ථාවකදීම අපි දිගින් දිගටම අහඹු ලෙස සාම්පල් අරගෙන ඒකෙන් පරීක්ෂා කරලා බලලා අපි මේ පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. කොහොම වුණත් අපිට මුල් කාලයේදී ඇතැම් තීන්ත සමාගම් මේ පිළිබඳව විරෝධයක් දක්වුවට අපි කවුද, අපිට තියෙන අයිතිය මොකක්ද වගේ ප්‍රශ්න නැගුවට ඒ වගේම සමහරක් අපි දාපු ප්‍රෙස් රිලීස් සම්පූර්ණ පුවත්පත් පිටුවක පළ කරන්නට සමහර සමාගම් පෙළඹුණා. ඒ ආකාරයට අපි අතර යම් ගැටලුවක් තිබුණත් අද වෙනකොට මම හිතන්නේ තීන්ත සමාගම් සතුටු විය යුතුයි. එකක් අපි ඒගොල්ලෝ දරුවන්ට ලබා දෙන්නේ හැකිතරම් දුරට ඊයම් රහිත තීන්ත. ඊයම් විතරක් නෙවෙයි තීන්තවල තියෙන ප්‍රශ්නය. මේකේ ගඳ නැත්නම් අර වොලටයිල් මැටීරියල් අරම තවත් ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබෙනවා. ඒතකොට ඒවත් නිවැරදි කරගන්න ඕන. අපි අන්තර්ජාතික තත්ත්වයකට යනකොට නමුත් අපේ සමහරක් තීන්ත කම්පැනි වලට අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළ අභිබවා යාමට ළඟා කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා මේ විදිහට තීන්තවලට නියමිත ප්‍රමිතියකට කටයුතු කිරීම හරහා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් සතුටු විය යුතුයි. ඒ වගේම දරුවන්ගේ සෙල්ලම් කරන නැත්නම් ඔය මොන්ටිසෝරි වල ස්පාසල් වල ඒ වගේම ඔය සෙල්ලම් කරන තැන්වල ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල මේ ගාන තීන්ත අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඊයම් රහිතද කියන එක බලලා ඒ වගේම නිවසක ගාන තීන්ත ඊයම් රහිතද කියලා බලලා ලේබලය බලලා තමයි ඔබ පරිහරණයට ගන්න ඕනේ. ඉතින් පොදුවේ බහුතරයක් තීන්තවල දැන් ඊයම් මට්ටම තිබෙනවා. සමහරක් දැන් අපි මේ 90ට අපි සීමා කරන්න කියලා කිව්වට ඇත්තටම මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික නිවැරදි අමුද්‍රව්‍ය ටික පාවිච්චි කරනවා නම් සමහරක් ඇන්ටි ක්‍රොස් පේන්ට් ඒ කියන්නේ මල කනවට ගන්න තීන්තවල පවා ඒක 12 දක්වා පහළ බහලා තිනවා. බොහෝ තීන්තවල බිඳුවයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි සටන් කරන්න ඕන මේ 600යි කියන එනමල් පේන්ට් එක ඒක 90ට අඩුම ගානේ ප්‍රමිතියක් අරගෙන ඉන්න අපි උත්සාහ කළ යුතුයි. ඉතින් මම හිතනවා අපිට හැමෝම මාධ්‍ය හරහා ඒ උදව්ව මේක ජනගත කරන්නට මේක අදාළ ආයතන වලට ඉදිරිපත් කරන්නට අපි කටයුතු කළ යුතු විශේෂයෙන් ප්‍රමිති කාර්යාංශයටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයටත් ඒ වගේම පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියටත් යුතුයකමක් තිබෙනවා අපිට මේ නොගැලපෙන ප්‍රමිතියක් තවදුරටත් අල්ලාගෙන ඉන්න නැතුව මේ 600 කියන එක මකලා දාලා ඒ වෙනුවට 90 කියන ප්‍රමිතිය හැම තීන්ත වර්ගයකම තිබිය යුතුයි කියලා නියෝග නිකුත් කරන්නට බොහොම ස්තුතියි හැම දිනාටම. Thank you very much, sir. Now we have Mr. Perry Godswill from OK International. So he will be taking us through the lead exposure pathways. Over to you, Mr. Perry. Good morning, Sri Lanka. Could everybody hear me? Yes, we can hear you. Excellent. It's a great pleasure to be joining all of you this morning. And I want to start out first by introducing Occupational Knowledge International, or OK International. We're a nonprofit NGO based in the US, but we work exclusively in countries around the world to increase capacity to address occupational and environmental health. And there's no issue that's more important to environmental health than lead poisoning prevention.
And it should be no surprise that more than half of our work is therefore devoted to this issue. And it gives me great pleasure to join my friends and colleagues in Sri Lanka today on this occasion to note the incredible success that they've had over the past decade and more in reducing lead exposures in Sri Lanka. And certainly the report that's going to be issued today indicates the success that they've had to date. And as Samantha has explained, there's more to be done and there's another chapter that's yet to be written. But the work that they've done to date has had a tremendous impact at protecting public health throughout Sri Lanka. And it's no exaggeration to say that this work will improve health, but also save lives over generations from now. And the reason is because lead paint is a very durable product. Lead paint can stay on buildings and structures, bridges and roadways for decades. And workers in 20, 30, 40, 50 years later may be exposed to those materials. So by eliminating this from the market, we're greatly eliminating this risk not only to current generations, but also to future generations. And in addition to the impacts on children that have already been mentioned, primarily the neurological damage that affects children's brains at low levels. It affects their behavior, as you heard. But all of these exposures also impact adults. And with adults, perhaps the greatest impact on public health is that it's associated with increased blood pressure, hypertension. And over time, we know this leads to increased deaths. So anything we could do to reduce lead exposures has a tremendous impact on the population overall. I'm going to talk a little bit about the routes of exposure from lead. And to start out in very general terms, say that most exposures come either through ingestion or inhalation. And if we talk about children, most exposure generally comes from ingestion, particularly for young children under age 6, because they tend to have a lot of hand to mouth contact. They play close to the ground. They put toys in their mouth. And most of the exposure they're going to get then is from dust and soil, primarily from lead in paint, but also from lead emissions in the past, contaminated soil from industrial emissions, and from the previous use of lead in petrol. But if we talk about adults, primarily in the workplace, most exposures occur by inhalation. This is when lead gets airborne. So for example, whenever we heat lead, for example, in the process of manufacturing or recycling lead batteries for automobiles and two-wheelers, all of that requires lead to be heated. That creates very high airborne exposures, and adults are exposed that way. But also in the context of lead in paint, if adults are working on a job in construction, they have to remove the lead paint or they must disturb the lead paint. That gets in the air, that dust gets in the air, they'll breathe it. But they also will get some exposure from ingestion, particularly if they have their lunch in the work area or if they get their contamination on their hands. But one of the interesting things about lead paint is we cannot divide the workplace from the home, because adults who work with lead on construction sites, who work with lead in auto repair or boat repair, they'll bring that exposure home to their children. Even in the United States, about 20% of all childhood lead poisoning cases are a result of take-home exposures from parents who bring the lead home, the dust home on their clothing, contaminating their home and directly exposing their children. So we cannot stop by eliminating lead paint in the home. We must eliminate all lead paint, from use on boats and other outdoor structures, from roadway paints, from bridges, from other metal buildings. And we need to make sure that all of these products remove lead completely. And only a 90 part per million standard
will ensure that there's no added lead content to that paint. One example I could give you is if we have automobile paints that contain lead, which has often been the case, and somebody is repairing that automobile in a residential area, that material will get in the air, it will expose people in the immediate area. But lead is heavy, it will settle in soil, it will contaminate the soil. That soil will be on people's feet when they walk into their homes. They'll track that contamination into the home. They'll contaminate the home. Young children in the home will be exposed. So there are many routes of exposure, but certainly one of the best things we could do is to completely eliminate this risk, because this is one of the uses of lead that has substitutes for all of these products. Every single lead paint product has a substitute without added lead. And it's important to note that even some of the world's largest some of the largest paint companies in the world, operating in dozens of countries around the world, have already eliminated lead from all of their products. The first one being the European company AkzoNobel, the largest in the world, eliminated lead from their products about 8 years ago. And they were able to show that not only was it effective and that the products were still as durable as the lead products, but they also in some cases actually saved money in the process. And certainly their customers save money by not having to take those same precautions and working around the lead exposures that are common with the application and construction activities where lead is disturbed. And finally, I would also add that one of the concerns with the added compounds in lead paint today in Sri Lanka, as reported by a recent study by Colombo University, is that lead chromate pigments are still being used, as earlier speakers had alluded to. And these are primarily used for bright yellow, green, and red paints. And this is a chemical that not only contains lead, but it's also a known carcinogen because it contains hexavalent chromate. And this material has been banned in the European Union. We hope to see it banned in the future in Sri Lanka and other countries. In closing, I would say that all exposures to lead contribute to the overall body burden and the overall population burden of lead. Eliminating lead in any one of these sources has a huge impact, but there's more work we need to do to continue on this path to eliminate lead from not just residential paints, but from all of these paints going forward. And it's great to see the energy with CEJ willing to take on this additional challenge, continue this work, and I wish you success in going forward. Thank you. Thank you very much, Mr. Perry, for sharing that valuable information with us. So now we have Ms. Chalini Rubisinha, Project Planning and Management Officer and the Instructor on Chemical Contamination of CEJ. She will be giving us an insight on CEJ's recent study on lead in oil-based paint in Sri Lanka. Thank you, Melisha. In my session, I will be conducting in Sinhala, so to continue in English, please use interpretation. අතන ශ්‍රී ලංකාවේ තීන්ත වර්ගවල අඩංගු විය හැකි ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් අපි මේ අධ්‍යයනය සිදු කරා. අතන මේකට හේතු වුණේ මෙතෙක් වෙලා හැම කෙනෙක්ම සඳහන් කළා මෙන්න මේ කාරණාව. ඊයම් කියන්නේ ඊටාම විෂ බැවලෝහයක්. එයින් සෞඛ්‍යමය ගැටලු රාශියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද වෙනකොට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියනවා ඊයම් කියන රසායනිකය සුරක්ෂිතයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එකට ආවට සුරක්ෂිතයි කියලා කියන්න පුළුවන් කිසිම මට්ටමක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ there's no safe level for lead exposure. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අතරම පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය 2009 අවුරුද්දේ ඉඳන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළේ. එතකොට මේ නවතම අධ්‍යයනය අපි 2020-21 අවුරුදු වල තින්ත
සාම්පල් අරගෙන කරපු මේ අධ්‍යයනය පාදක වන්නේ ඒ කියන්නේ හේතු උනේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ විකුණන තීන්තවල ඊයම් මට්ටම කොච්චරක්ද කියලා පරීක්ෂා කරන එක. මොකද පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය තමයි මූලික උනේ මේ නඩුව ගේන්න, මේ නීතිය ගේන්න. එතකොට මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවද වෙනකොට කියලා අධ්‍යයනය කරන එක තමයි අපේ අරමුණ උනේ. එතකොට කලින් හේමන්ත විතානගේ මහත්මයා සඳහන් කරා වගේ 2009 අවුරුද්ද 2013 14 15 කියන අවුරුද්දවල අපි මේ විදිහටම තින්තවල අඩංගු වේ හැකි ඊයම් ප්‍රමාණ පිළිබඳ අධ්‍යයනයන් සිදු කළා. එතකොට මේ තියෙන්නේ දැනට ලංකාවේ ඊයම් තිබිය හැකි මට්ටම සම්බන්ධ නීතීන් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි නීතිය තමයි තීන්ත එක් තීන්ත වර්ගවල කොච්චරක් ඊයම් අඩංගු විය හැකිද කියන එක. මෙතනදී දරුවන්ගේ භාණ්ඩ සඳහා යොදා ගන්න තීන්ත සඳහා මෙතෙන්දී අපි ඇත්තටම දකිනවා දැන් මේ ලැකර් වර්ග වුණත් ඇත්තටම අයිති වෙන්නේ මේ කාණ්ඩයට. හේතුව ගොඩක් වෙලාවට පාසල් උපකරණවල චිත්‍රාන්දිනකොට ළමයින්ට අපි දකිනවා ක්‍රීඩා උත්සව වගේ දේවල් වල නොයෙකුත් භාණ්ඩ වර්ණ ගන්නවනකොට මේ තීන්ත වර්ගය භාවිතා වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තීන්තවල සහ ඉමල්ෂන් ජලයේ දිය කරන ඉමල්ෂන් තීන්තවල අඩංගු හැක්කේ උපරිම ඊයම් මට්ටම කිලෝග්‍රෑමයකට මිලිග්‍රෑම් 90යි. ඊට අමතරව ප්‍රමිතියන් ඖෂධ දීලා තියෙනවා. ලැකර් එනමල් සහ ෆ්ලෝ පේන්ට් එහෙම නැත්නම් බිම ආලේප කරන තීන්තවල මිලියනට කොටස් 600 දක්වා යන්න. මේ එනමල් කියන එක සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ රබර් පේන්ට් කියලා කියනවා. එතකොට ඊළඟ නීතිය තමයි ලේබලයේ තීන්ත කෑන් එකක ලේබලයේ අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි එම තීන්ත කෑන් එක තුල තියෙන තීන්තවල අඩංගු යම් ප්‍රමාණය මිලියනට කොටස් 90 හෝ 600ට අඩු බව. අපි අධ්‍යයනයේදී හොයාගත්ත දේ මේත් එක්ක සඳහන් කරන්නම් මේ තමයි නීතිය. එතකොට මේ අධ්‍යයනයට අපි භාවිතා කළ තීන්ත සාම්පල් සම්පූර්ණ වශයෙන් 37ක්. එයින් 30ක් අපි මිලදී ගත්තේ 2020 අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට 2021 අවුරුදු ජනවාරි මාසය දක්වා. එතකොට මේ සාම්පල සකස් කරලා අපි ඇමරිකාවට යවුව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පෙරිකොටස්පිල් මහත්මයාගේ උදව් ඇතුව ඊළඟට ඉතිරි සාම්පල් 7 අපි සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් මාස දෙක ඇතුළත ලබාගෙන එය ශ්‍රී ලංකාවේ SGS රසායනාගාරය තුලින් පරීක්ෂා කරා. සාම්පල් මිලදී ගැනීම සිදු කරේ කොළඹ ගම්පහ සහ කෑගල්ල කියන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සහ එක් සාම්පලයක් අපි මාර්ගගත ක්‍රමවේද නැත්නම් ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් හරහා ලබා ගත්තා. මොකද මේ හැම එකක්ම සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කඩේට ගිහිල්ලා ගන්න තියෙන තීන්ත. එතකොට මෙතන අපි තීන්ත නිෂ්පාදන සමාගම් 25කට අයත් තීන්ත වර්ග 31ක් නැත්නම් වෙළඳ සන්නාම වශයෙන් 31ක් පරීක්ෂාවට ලක් කළා. මේකට අපි ඇත්තටම කලින් හේමන්ත මහත්මයා සඳහන් කළා වගේ අපි ජලයේ දිය කරන තීන්තවල ඊයම් ප්‍රමාණය ගැන බිය යුතු නැහැ. මේ ගැටලුව තියෙන්නේ අපි කියනවා oil based paint එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් තින ටර්පන්ටයින් වගේ ඒවා දිය කරලා භාවිතා කරන තීන්ත වර්ග. ඒ අනුව අපි ඇන්ටි කොරොසිව් එහෙම නැත්නම් මල නොබැඳෙන තීන්ත වර්ග 8ක්, ඊළඟට ඔටෝ පේන්ට් වාහනවල ආලේප කරන තීන්ත වර්ග 2ක්, එනමල් තීන්ත මේක තමයි බහුල වශයෙන්ම පෙර පාසල්වල වගේ යොදාගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වයින් තීන්ත වර්ග 13ක්, ෆ්ලෝ පේන්ට් නැත්නම් බිම ආලේප කරන තීන්ත වර්ග 4ක්, ලැක තීන්ත සාම්පල 7ක්, ඊට අමතරව varnish, hammer finish සහ roofing paint කියන තීන්ත වර්ග යොදාගත්තා. මේකට හේතු වුණේ මේ hammer finish කියන එක ඇත්තටම දැන් වෙනකොට බොහොම ප්‍රචලිතයි metal surfaces වල නැත්නම් ඇලුමිනියම් යකඩ වල ආලේප කරන්නේ, ඒ වගේම ලී භාණ්ඩ වලත් ආලේප කරනවා. ඊට පස්සේ roofing paint එක වහලවල් වල ආලේප කරනවා බොහෝ වෙලාවට. මේක ඇත්තටම solvent based water based කියලා දෙකක් තියෙනවා. water based කියන්නේ ඇත්තටම අර ආයමත් යන්නේ අපි වතුර දිය කරන කතාවට. ඒකේ නෙවෙයි ගැටලුව තියෙනවා නම් තියෙන්න පුළුවන් මේ තින ටර්පන්ටයින් වල දිය කරන solvent based paint එකේ. ඒ නිසා මේවා තමයි අපි සාම්පල් වශයෙන් ලබා ගත්තේ. ඊට පස්සේ සාම්පල් සැකසීම සිදු කරේ ඇත්තටම වර්ග අඩියක ප්‍රමාණයේ වීදුරු ප්ලේට් එකක අපි ආලේප කරා මේ තීන්ත. ඊට පස්සේ ඒක සෝදලා කුඩු බවට පත් කරලා ඒක තමයි ලේබලයක් සහිතව රසායනාගාරය වෙත යවන්නේ. මොකද එතකොට රසායනාගාරයට දැන ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ මොකක්ද මේ තීන්ත වර්ගය කියන එක.
එතකොට එතනින් අපි සාම්පල 30ක් කලින් කිව්වා වගේ SGS ගෑල්සන් රසායනාගාරය වෙත යවුවා නිව්යෝක් වල. ඊට පස්සේ ඉතිරි 7 ශ්‍රී ලංකාවේ SGS රසායනාගාරය වෙත යවලා පරීක්ෂාවට ලක් කරා. මේ තමයි ප්‍රතිඵලය. ඇත්තටම මේක දකිනකොට මට පුද්ගලිකව ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. කලින් දිනන පාත්‍රාගොඩ මහත්මයා සඳහන් කළා වගේ අපි මේ පරීක්ෂණ කරන් 2009 අවුරුද්දේ ඉඳලා ඉතින් ඒ හැම වෙලාවකම අපි දැක්කේ මිලියනට කොටස් 1,32,000යි 1,15,000යි 45,000යි වගේ ප්‍රමාණ වලින් ඊයම් තියෙන තීන්ත වර්ග වාර්තා වුණා. නමුත් මේ අධ්‍යයනයේදී අපි දැක්ක විශාල ප්‍රගතියක් මේ මට්ටම මිලියනට කොටස් 700 දක්වාම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තට වාර්තා වුණේ රතු පැහැති මල නොබැඳෙන එහෙම නැත්නම් ඇන්ටිකොරොසිව් තීන්ත වර්ගයක. නමුත් බලන්න මේ නිසා තමයි කියන්නේ මේ නිෂ්පාදකයාගේ නොසැලකිලිමත්කම සහ ගණන් කියන්නේ ඒ සම්බන්ධ උනන්දුවක් නැතිකම කියන එක. එම තීන්ත වර්ගයම මල නොබැඳෙන තීන්ත වර්ගයම රතු පැහැයම අපිට දකින්න පුළුවන් මිලියනට කොටස් 12ටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයෙන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේ හැකියාව තියෙනවා නමුත් කරන්නේ නැති ස්වභාවය තමයි අපි දකින්නේ. ඊළඟට ඇන්ටිකොරොසිව් පේන්ට් නැත්නම් මේ මල නොබැඳෙන තීන්ත කියන්නේ මූලිකව සැලකුවත් මේක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පේන්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගන්න තීන්ත වර්ගයක් කියලා අපි දකිනවා බොහෝ විට පෙරපාසල් වල පවා අර ග්‍රිල් එක ජනේලය වෙන්න පුළුවන් දොර වෙන්න පුළුවන් ඒ ග්‍රිල්ස් වල මේක ආලේප කරනවා ගේට්ටු වල ආලේප කරනවා ඊට පස්සේ අපි මීට කලින් පරීක්ෂණයක් කරා මේ දූවිලි වල හම් වෙන ඊයම් සම්බන්ධයෙන් ඒ තීන්ත හරහා එන්න පුළුවන් ඒවා එතනදී අපි දැකපු දෙයක් තමයි මේ දරුවෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ ග්‍රිල් වල එල්ලිලා ඉන්න පෙළඹෙනවා ඒවා කටේ හපන්න පෙළඹෙනවා ඉතින් මේ නිසා ඇත්තටම අපි මේ තීන්ත පිළිබඳ මීට වඩා සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි සම්පූර්ණ වශයෙන් අධ්‍යයනය කරපු සාම්පල් දිහා බලපුවාම පේනවා 14% විතර සාම්පල් වල තමයි මිලියනට කොටස් 90 ඉක්මවා ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කියන්නේ ඇත්තටම තීන්ත සාම්පල් 5ක විතර ප්‍රමාණය. එතනින් හැබැයි සැලකිලිමත් යුතුයි මේ ලැක තීන්ත සම්බන්ධයෙන්. එනමල් තීන්ත අද වෙනකොට බොහෝ ආරක්ෂිතයි. නමුත් ලැක තීන්ත අපිට පේනවා මිලියනට කොටස් 90 ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මතක නම් අපි දරුවන් සඳහා භාවිතා කරන තීන්තවල තිබිය හැකි සම්මත මට්ටම 90යි. නමුත් අපේ ලැක තීන්තවල 110 මට්ටම ඉක්මවා ගිහින් තියෙනවා. නිල් සහ කහ කියන වර්ණ දෙකක තීන්තවල. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මීට ඉහත අධ්‍යයනයන් වලදී අපි දැකපු දෙයක් තමයි මේ වර්ණය අනුව ඊයම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මීට ඉහත අපි කතා කළේ මේ වර්ණක සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මේ අධ්‍යයනයේදී අපිට පේනවා මේක වර්ණයත් එක්ක විශාල සම්බන්ධයක් නැහැ. මූලිකව අපි කිව්වා දරුවන් සඳහා භාවිතා කරනවා නම් මේ කහ කොළ තැඹිලි රතු වගේ වර්ණ වලින් පරිස්සම් වෙන්න කියලා. හැබැයි අද අපිට පේනවා මේ වර්ණම ඊයම් ප්‍රමාණය ඉතාම අඩු මට්ටමේ තියෙන තීන්ත වර්ග වෙළඳපොලේ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට වර්ණයත් එක්ක මේකේ සම්බන්ධයක් නැහැ. ඇත්තටම අපිට අද වෙනකොට කියන්න පුළුවන් ලැක වලට වඩා හොඳයි එනමල් වර්ග තීන්ත වර්ගයකට යන්න පුළුවන් නම් කියන එක. හේතුව අපිට නිර්දේශ කරන්න බෑ ලැක වර්ගයක ගත්තාම මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක ලේබලේ සඳහන් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපේ ඇත්තටම සාර්ථකත්වය මම හිතනවා. මොකද මේ තියෙන්නේ 2013 අවුරුද්දේ ඉඳලා අපි 2013 අවුරුද්ද අපි තෝරගත්තේ ඇත්තටම නීතිය ආවට පස්සේ ගැසට් එක රිලීස් වුණේ එහෙම නැත්නම් මුද්‍රණය කරේ 2011 අවුරුද්දේ වුණාට නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණේ 2013 අවුරුද්දේ ජනවාරි වල ඉඳලා එතනින් පස්සේ ඉඳන් අපි අධ්‍යයනය කරා. දැන් බලන්න මිලියනට කොටස් 90ට අඩු කොළ පැහැති ලයින් එක නැත්නම් රේඛාව දිගේ බැලුවොත් එහෙම පේනවා 2015 වෙනකම් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා ගිහිල්ලා ඉහළටම වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට 84ක් විතරම 86ක් විතරම තීන්ත වර්ගවල මිලියනට කොටස් 90ට අඩුයි ඒ වගේම 97ක් වෙන තීන්ත වර්ගවල මේ වෙනකොට මිලියනට කොටස් 600ට අඩුවෙන් තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන සඳහන් නොකරන කාරණාවක් මම කියන්නම්. අපි කලින් ග්‍රාෆ් එකේ අපි දැක්කා
මිලියනයට කොටස් 90 සම්මතය වුණාට ඇත්තටම එයිනුත් විශාල ප්‍රමාණයක් මිලියනයට කොටස් 45ටත් අඩුයි කියලා අපිට පේනවා. මේ graph එකේ බැලුවොත් එහෙම මිලියනයට කොටස් 90 කියන රේඛාව ගත්තත් 45ට වඩා අඩු තීන්ත වර්ග තමයි බහුල වශයෙන්ම මෙතන අපිට වාර්තා වුණේ. ඊළඟට මේ වෙනකොට දැන් ක්‍රමක් අපි මූලිකව අධ්‍යයනය කරනකොට මිලියනයට කොටස් 10000 ඉක්ම වූ තීන්ත වර්ග තිබ්බා. නමුත් මේ වෙනකොට එමාගේ කහපාට රේඛාවෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ එමාගේ බිඳුව දක්වාම ගිහින් තියෙනවා. ඊළඟට මිලියනයට කොටස් 600 සහ 10000 අතර ඇත්තටම එක සාම්පල් එකක් තමයි වාර්තා වුණේ අපිට. ඒකත් මිලියනයට කොටස් 700. ඉතින් අපි බොහොම සතුටු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. මොකද මේ තැනට එන්න විශාල කාර්යභාරයක් පරිසර විත්ති කේන්ද්‍රය සිද්ධ කරා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හේමන්ත විතානගේ මහත්මයා සඳහන් කළා වගේ අපි කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ නිෂ්පාදකයන් එක්ක මොකද කොච්චර අපි කතා කළත් ඒ තීන්ත වර්ග අද වෙනකොට බොහෝ වෙලාවට මේ ගම්බද ප්‍රදේශවල වගේ තීන්ත වෙළඳපොලේ හම්බ වෙනවා. ඕනිම වෙලාවක නාගරික වුණත් කෙනෙක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ නිෂ්පාදකයින්ව ඉහළට ගන්න මෙතන ප්‍රමිතියක් වාර්තා කරන්න ඉස්සරහට ගෙන්න අපෙන් විශාල කාර්යභාරයක් සිද්ධ වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අද මේ ප්‍රතිඵල දකිනකොට බොහොම සතුටුයි. මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම දැන් අද වෙනකොට මම කිව්වා ලේබලේ සඳහන් කළ යුතුයි කියලා. නමුත් අපි දකිනවා අපි පරීක්ෂණයට බඳුන් කරපු තීන්ත කෑන් දෙකක ලේබලේ සඳහන් වෙනවා ඊයම් වලින් සුරක්ෂිතයි කියලා. නමුත් ඊයම් ප්‍රමාණය මිලියනයට කොටස් 600 කියන්නේ ලංකාවේ සම්මත ඊයම් මට්ටම් පවා ඉක්මවා ගිහින් තියෙනවා. ඊළඟට ලැකර් මම කිව්වා ළමයින්ගේ භාණ්ඩ සඳහා භාවිතා කරනවා නම් ඒට තියෙන තිබිය යුතු සම්මතය මිලියනයට කොටස් 90යි. නමුත් මිලියනයට කොටස් 110 දක්වා තිබියදී ලේබලේ වාර්තා කරලා තියෙනවා lead free product කියලා. එහෙම නැත්නම් ඊයම් වලින් තොර නිෂ්පාදනයක් කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපි මූලිකව මේ ව්‍යාපෘතිය මුලදී විහිළුවකුත් කළා. lead free කියලා කියන්නේ තින්තයි අපි සල්ලි දීලා මිලදී ගන්න ඊයම් නොමිලේ හම්බ වෙනවා කියලා. ඒ ඇත්තටම මේ ලැකර් වර්ගයේ දිහා බලපුවාම ඒ කතාවත් ඇත්ත වගේ තමයි. මොකද අපිට ඒ කියන්නේ මිලියන කොටස් 90 ඉක්මවනවා කියන්නේ ඇත්තටම හිතාමතා මේ තින්ත වලට ඊයම් අඩංගු කරනවා කියන එක. ඊළඟට අපි තවත් එකක් දැක්කා මිලියනට කොටස් 227ක් අඩංගු වෙලා තිබුණේ. නමුත් ඇත්තටම දැන් මෙතන අපිට නීතියත් එක්ක කතා කරන්න අමාරුයි. හේතුව දැන් ඒක ලේබලේ තිබුණේ ඇන්ටිකොරෝසිව් එහෙම නැත්නම් මල නොබැඳෙන තීන්ත වර්ගයක. ලංකාවේ හැටියට ඒකට 600 දක්වා යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අද වෙනකොට අධ්‍යයනය වලින් මේ නවතම වාර්තා වලින් හැම දෙයකින්ම දකිනවා මේ මිලියනට කොටස් 90 ඉක්මවීම හානිකර මට්ටමකට එක්ස්පෝස් වෙන නැත්නම් නිරාවරණය වෙන්න හැකියාව ඇති කර හැකි කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා මේක කොහෙත්ම සේෆ් නැහැ. නමුත් ඒකේ lead free kids ගේ ලේබල් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි අවධානය යොමු කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිමීට වඩා දැඩි විය යුතුයි කියන එක. එහෙම නැති වුණොත් ඇත්තටම ඒක අසාධාරණයක් වෙනවා හරියටම නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් වලට. මොකද මෙතෙන්දී අපි දැකපු දෙයක් සහ මෙතන අපිට ඒක පෙන්වන්න උවමනාවක් වුණේ නැහැ. මේ පණිවිඩය වැරදි වෙන්න පුළුවන් නිසා ඇත්තටම එක ලැකර් වර්ගයක් අපි දැක්ක මිලියන කොටස් 20ට අඩුයි කියලා ලේබලේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක මිලියනට කොටස් 12ටත් වඩා අඩුවෙන් තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ සමාගම් වලට අසාධාරණයක් වෙනවා මේ විදිහට වැරදි ලෙස ලේබල් කරපු තීන්ත වර්ග වෙළඳපොලේ තියෙනකොට. ඊට පස්සේ මේ තමයි අපි මේ අධ්‍යයනය හරහා අපේ නීති සම්පාදනය කරන ආයතන වලට කියන්න කැමති නිර්දේශ. පළවෙනිම දේ තමයි සියලුම තීන්ත වර්ග සඳහා. මොකද අපි මේ කතා කරන්නේ household decorative paints කියන කැටගරිය එක. එහෙම නැත්නම් අපි නිවෙස්වල ආලේප කරන තීන්ත වර්ග. නමුත් එච්චර විතරක් නෙවෙයි දැන් වෙනකොට අපි මේ සාම්පල් සඳහා තෝරගත්තා වගේ වහලවල ගාන ඊට පස්සේ හැම ෆිනිෂ් වගේ මෙටල් සර්ෆේසස් වල ගාන
තීන්ත වර්ග තියෙනවා. ඒතර මේ සියලුම තීන්ත වර්ග අපේ නීතියෙන් ආවරණය විය යුතුයි. ඒ වගේම 600 කියන්නේ දැන් කොහෙත්ම පිළිගත හැකි මට්ටමක් නෙවෙයි. අපේ අධ්‍යයනයෙන් පේනවා මේ මට්ටම අපිට 45 දක්වා ගෙනා හැකි කියලා. මොකද සියලුම තීන්ත වර්ගවල අර ප්‍රමාණය ඉක්ම වූ තීන්ත වලට අමතරව මිලියනට කොටස් 45ටත් අඩු නැත්නම් වාර්තා නොවන මට්ටමේදී අපි 12 මට්ටමට පරීක්ෂා කරනකොට වාර්තා නොවන මට්ටමට තරම් අඩු ඊයම් අඩංගු සාම්පල තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට නීතිය සංශෝධනය කරන්න මේ තමයි හොඳම වෙලාව සහ ඒක කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තව දුරටත් දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා. ඒ වගේම තමයි මේ නීතිය දිගු විය යුතුයි. මීට වඩා මේ ලයිස්තුවට තීන්ත වර්ග ඇතුළත් කරලා විශේෂයෙන්ම මේ රෙදි සඳහා භාවිතා කරන තීන්ත වර්ග වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙනත් පෝසිලෙන් භාණ්ඩ සඳහා භාවිතා කරන තීන්ත වර්ග වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම මේ නීතියට අදාළ විය යුතුයි, ඇතුළත් කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සහ ඒ වගේම නිර්දේශ කරනවා විශේෂයෙන්ම ප්‍රමිති ආයතනයේ සහ පාරිභෝගික අධිකාරිය තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ආයතනවලට මේ සම්බන්ධ ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි කියලා අපි කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි වාර්ෂිකව අහඹු ලෙස සාම්පල වෙළඳපොලෙන් පරීක්ෂා කළ යුතුයි කියන එක හේතුව තමයි අපි හොයාගත්ත වගේම මේ ලේබල් කරණය සඳහන් වුණත් මොකද එතකොට අපිට පාරිභෝගිකයෙක්ට ඇත්තටම ගිහිල්ලා විශ්වාසයෙන් ගන්න බෑ මේ ලේබල් එකේ ගහලා තියනවා මේක මීට වඩා අඩුයි කියලා. මේ මොකද ඒ තීන්ත කෑල්ලකේම මිලියනයට කොටස් 90 හෝ නැත්නම් ආරක්ෂිත නොවන මට්ටමේ ඊයම් අඩංගු විය හැකියි. ඉතින් ඒ නිසා මේක නෛතිකමය වශයෙන් ඒ අදාළ නීති සම්පාදන ආයතන පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතුයි. ඊළඟට අපි කලින් කතා කළා ලෙඩ් ක්ලෝමේට් වගේ වර්ණක මේවා ඇත්තටම තීන්ත සඳහා විතරක් නෙවෙයි ආහාරමය ද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිත කරනවා. ඒ නිසා මේ වෙනකොට ලෝකයේ විශේෂම යුරෝපා සංගමය වගේ යුරෝපා සංගමයේ තීරණය කළා තියෙනවා මේ වගේ පිළිකාකාරක නැත්නම් හානිකර වර්ණක ආනයනය, අපනයනය, නිෂ්පාදනය, වෙළඳපොලේ බෙදා හැරීම සහ භාවිතය තහනම් කළ යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒ අනුව ලංකාවටත් අපිට ඒ නීති ගෙන එන්න පුළුවන්, ඒ නීති අනුගත කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ දරුවන්ගේ සෙල්ලම් භාණ්ඩ. ඇත්තටම මේක අපිට රසායනාගාරවල පරීක්ෂා කරන්න අපහසුයි, විශාල පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. අපිට ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන හොයාගන්න අමාරු වුණා. නැත්නම් අපි උත්සාහ කරා මේ අධ්‍යයනත් ඒකත් කරන්න. නමුත් ලංකාවේ නැති වුණාට නේපාලයේ, ඉන්දියාව, චීනය වගේ රටවල් වලින් ගෙන්නන සෙල්ලම් භාණ්ඩවල ඊයම් සහ වෙනත් බැවලෝහ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයන් තියෙනවා. ඒ වගේම තැලෙට් වගේ අපි කියන එන්ඩෝක්‍රයින් ඩිස්ට්‍රප්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් හෝමෝන් ක්‍රියාවලියට බාධා කරන රසායනික මේ සෙල්ලම් භාණ්ඩවල අඩංගු හැකි. නමුත් ලංකාවේ අපිට මේ සම්බන්ධ නීතියක් නැහැ, ප්‍රමිතියක් නැහැ, පරීක්ෂා කිරීමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි කියලා මේ වෙලාවේ අපි ඊයම් විෂවීම් වැළැක්වීමේ සතිය සමරමින් නිර්දේශ කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි මේ රැකියා හරහා නිරාවරණ ඊයම් වලට නිරාවරණය වීම විශේෂයෙන් මේ කාර් බැටරි එහෙම නැත්නම් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරිස් මේක අද වෙනකොට ඇත්තටම සූර්ය පැනල වල එකත් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේවා ලේසියෙන්ම නිවෙස් වලට යනවා සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට භාජනය වෙන දෙයක්. ඒ හරහා ඊයම් වලට නිරාවරණය වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන්ුත් අධ්‍යයනය කිරීම අවශ්‍යයි සහ ඒ සේවක මහත්මීන් දැනුවත් කිරීම අවශ්‍යයි සහ නිසි ලෙස මේවා පවත්වාගෙන යාම පාරිසරික තත්ත්ව පවත්වාගෙන යාම අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන්ුත් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගන්න නැත්නම් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන ආයතන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට පාරිභෝගිකයන් විදිහට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ජනතාව විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් පණිවිඩය මොකක්ද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි තීන්ත මිලදී ගැනීම කරන සෑම අවස්ථාවකදීම ඊයම් වලින් සුරක්ෂිත තීන්ත ලබා ගත යුතුයි. දැන් අහන්න පුළුවන් කොහොමද එහෙම කරන්නේ කියලා. පළවෙනිම දේ තමයි අපි නිර්දේශ කරන ඊයම් වලින් සුරක්ෂිතයි කියන ලේබල් එකකට යන්න කියලා. හැබැයි ඔබ දැක්ක අධ්‍යයනයේදී පවා අපිට වාර්තා වුණ විදිහට
ඇතම් තීන්තවල් විශේෂයෙන් මල නොබැඳෙන තීන්ත සහ ලැක තීන්තවල ලේබලේ අපිට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් මේකෙදි අපි කියන්න කැමති දරුවන් ගැටෙන ස්ථානයක එහෙම නැත්නම් ඒ නිවසක භාවිතා කරනවා නම් සුදු පැහැ මල නොබැඳෙන තීන්ත වර්ග භාවිතා කිරීම අපිට නිර්දේශ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලැකර් වෙනුවට එනමල් තීන්ත භාවිතය. ඇත්තටම අපි මිලදී ගැනීමට ගියපු අවස්ථාවලදී පවා වෙළඳ මහතුන් ඉදිරිපත් වුණා මේ එනමල් කඩපු කෑන් එකකින් පොඩි කෑන් එකකට දාලා දෙන්න. ඉතින් අපේ පරීක්ෂණය සඳහා ඒක සුදුසු නැහැ. නමුත් ඔබ මිලදී ගැනීමක් කරනවා නම් ඔබ ලැකර් ගන්න ඔබට මිලිලීටර් 50ක් වගේ කුඩා ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නිසා නම් ඇත්තටම එනමල් තීන්ත වර්ගයක අර විදිහට ලබා ගන්න එක සුදුසුයි සහ ආරක්ෂිතයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම මේ ඔයිල් බේස් පේන්ට් එක වෙනුවට වෝටර් බේස්ඩ් එහෙම නැත්නම් වතුර දිය කරන තීන්ත වර්ගයකට මාරු වෙන්න ඒක අපිට නිර්දේශ කරන්න පුළුවන් ඊයම් වලින් සුරක්ෂිතයි කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දි මම සඳහන් කළේ නැහැ. නමුත් අපි 2014 අවුරුද්දේදී සිද්ධ කළා මේ දූවිලි වල කොච්චරක් ඊයම් හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ අධ්‍යයනයේදීත් ප්‍රතිඵල වශයෙන් අපි දැක්කා බොහෝ විට මේ පෙර පාසල් වල නිවෙස් වල මේ ඊයම් අඩංගු විය හැකි මේ තින්ත හරහා කුඩු වෙලා යන දේ නිසා දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි නිවස දූවිලි වලින් තොරව පවත්වා ගැනීම හැකි සෑම විටම කියන්නේ සතියට දෙවරක්වත් ජලය යොදා පිරිසිදු කරන්න මේ ස්ථාන දරුවෝ දානවා ඇවිදිනවා ඊට පස්සේ ඒ දූවිලි තියෙන අත්කුන් ගෑවිච්ච කටේ දානවා ඒක සෙල්ලම් බඩු හපනවා ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා ඊට පස්සේ මේ දරුවන්ගේ සෙල්ලම් භාණ්ඩ ඇත්තටම සෝදලා භාවිතා කරන්න පුළුවන් දූවිලි වලින් තොරව පවත්වා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි විශේෂයෙන්ම මේ කතන්දරේ මම අදාළ කරන්නේ පෙර පාසල් සහ දිවාසුරක මධ්‍යස්ථාන වගේ ස්ථානවලට එතන බොහෝ විට නිරාවරණය නැත්නම් එක්ස්පෝෂර් එක වැඩි වෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි මේ දරුවන්ගේ සෙල්ලම් භාණ්ඩ තෝරා ගැනීමේදී වඩා සුරක්ෂිතයි ලී සෙල්ලම් භාණ්ඩ පාට නොකල කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණය මිලදී ගැනීම කරනවා නම් පාට නොකල ලී සෙල්ලම් භාණ්ඩ අරගෙන ඊයම් වලින් සුරක්ෂිත තීන්ත වර්ගයක් තෝරගෙන ඒක ආලේප කරගන්න එක ඒ වගේම රෙදි සෙල්ලම් භාණ්ඩ වලට යන එක. මොකද ප්ලාස්ටික් රබර් කියන දෙවර්ගයේම ඊයම් වගේම වෙනත් විෂ රසායනික වර්ග තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි එක වාරයක් භාවිතා කරපු මේ පෝසිලේන් කෝප්පයක වර්ණකවල අපි දැක්කා ඊයම් අඩංගු බව. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ වගේම ලංකාවටත් නැහැ මේ සම්බන්ධ පාලනය වෙන නීතියක්. ඒ හින්දා අපිට හැමදේම පරීක්ෂා කර බලන්නත් බෑ. විශේෂයෙන් පාරිභෝගික විදිහට අපිට ඒ නිසා අපිට සුරක්ෂිත දෙයක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ වීදුරු හෝ බෙලෙක් එහෙම නැත්නම් මෙටල් භාණ්ඩ. ඊළඟට මේ කතාව ඇත්තටම මගෙන් ඇහුවේ පාසල් දරුවෙක් බෞද්ධ කරනවා එහෙම නැත්නම් මේ පාසනවා කියන එක ගොඩක් වෙලාවට මේ පිරිමි දරුවෝ නිවසකදී වුණත් සිද්ධ කරන දෙයක්. ඉතින් මේකෙදී වාෂ්ප ලෙස ඊයම් ශරීරගත විය හැකියි. ඉතින් ඒ නිසා අද වෙනකොට ඇත්තටම මේ සඳහා ඊයම් වලින් සුරක්ෂිත ආදේශක තියෙනවා පෙරිගොටස්පිරි මහත්තයා සඳහන් කරා වගේ අද වෙනකොට මේ ඊයම් තියෙන හැම දෙයකටම ආදේශක තියෙනවා වෙනස තියෙන්නේ අපි ඒවා හොයන්නේ නැති එක සහ ඒවා වෙළඳපළේ සමහර වෙලාවට අපි ගන්න යන්න දන්නේ නැති එක. ඉතින් මේ පැස්සීම් කරනවා නම් ඒක විවුර්ත ස්ථානයක කරන්න සහ අපි නිර්දේශ කරන්නේ අතරම ඊයම් වලින් තොර ආදේශකයක් භාවිතා කරන්න කියලා මේ සඳහා. ඊළඟට ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය අද වෙනකොට සෑම නිවසකම වගේ බැහැර කරනවා. ඉතින් මේවා අපි නිකම්ම පොළොවට දැම්මොත් එහෙම සමහර වෙලාවට මේ එළියට ගිහින් සෙල්ලම් කරන දරුවෝ මේවා අරගෙන සෙල්ලම් කරන්න ගිහිල්ලා ඊයම් වලට විතර නෙවෙයි ඒක අත්‍යගත අනිකුත් විෂ රසායනික වලට නිරාවරණය විය හැකියි. මේ නිසා මේවා නිසි ලෙස ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ස්ථානයකට බාර දෙන්න නිවසේ එක ස්ථානයක එකතු කරන්න පුරුද්දක් ඇති කර ගන්න. අනිත් එක තමයි කැඩිච්ච ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ දරුවන්ගේ සෙල්ලම් භාණ්ඩ ලෙස භාවිත කරන්න නොදිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යයනය පෙන්නලා දෙනවා මේ ඊයම් වල තියෙන සුවිශේෂී හැකියාව කැල්සියම් අයනය ප්‍රතිස්ථාපනය අපි කියනවා රිප්ලේස් කරන්න. ඒ නිසා අපි නිරන්තරයෙන් කැල්සියම් සහ යකඩ වලින් පෝෂණය වෙනවා නම් ඒ තියෙන සම්බල ආහාර වේලා ගන්නවා නම් අපිට
අවස්ථාව තියෙනවා. ඊයම් ශරීරයට ඇතුළු වුණත් ඒක ඇඟ ඇතුලේ අවශෝෂණය වෙලා තැන්පත් වෙලා චක්‍රීකරණයට භාජනය වෙන එක වළක්වන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔබ රැකියාව කරන ස්ථාන එහෙම නැත්නම් ඔබ දන්න කෙනෙක් රැකියාව කරනවා නම් මේ ඊයම් සම්බන්ධ රැකියා ස්ථානයක උන්ට දැනුවත් කරන්න උන්ට කියන්න ඒ රැකියාව කරන අවස්ථාවේදී ආරක්ෂිත ආවරණය කියන අත්දැසුම් ඊළඟට මු ආවරණයක් මාස්ක් එකක් ඊට පස්සේ රැකියාව සඳහා වෙනම ඇඳුම් කට්ටලයක් භාවිතා කරන්න සහ ඒවා ඉවත් කරලා හොඳින් පිරිසිදු වෙලා නිවසට එන්න කියලා. එතකොට අර ඒ පුද්ගලයාගේ නිරාවරණය වීම සහ ඒ පුද්ගලයා හරහා නිවැසියන් අසල්වැසියන් නිරාවරණය වීම අවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි Melisha. Thank you very much, Ms. Chalini. So now I think we can open the forum for questions. So if you have any questions, you can either unmute and speak up, or you can send them via chat and I can direct them towards the speakers. Also, meanwhile, this report will be uploaded to CEJ's official website later in the day. If you want it directly mailed to you, please send in your email addresses into the chat so that we can directly email the final report to you as well. Until we receive questions. Yeah, Melissa, excuse me. Hello. Yes, we can hear you. Yeah, Melissa, can I speak to Perry? Yes, definitely. Mr. Perry. Yes, you can direct your questions. Yeah, greetings to you, Perry, from Sri Lanka. Thank you. Yeah. First and foremost, I found out that these expensive star resorts, they use expensive paints, especially from US. That is a liter costs, say 6,000, 7,000 rupees. Do you test these things or have you got these things tested? I'm sorry, for what application are you asking? No, I'm referring to some paints. This is primarily come from US. Used in most of the expensive resorts like the 5-star hotels and so on. Did you get any samples of these paints or anything like that? I'm sorry, these are you saying these are used for a specific application? Yeah, that's right. I'm referring to the high class, the star class hotels here. Oh, for painting inside a hotel. Yeah, star class hotels, expensive paints, yes. Okay, and you have information that they contain lead? No. I'm asking whether did you have a chance to check them? Especially these are US based paints mostly. Okay. I misunderstood. I thought you were saying that these were lead-containing paints. The U.S. has restricted the use of lead in paint since 1978, and we don't have an ongoing problem with paints used for interiors. Of course, it is still a problem when we talk about paints used on bridges and roadways and other special equipment. But I would not be concerned about paints imported for hotel use or interior use in a building like a hotel. What are the areas in Sri Lanka you think we can improve a lot? Well, certainly the report highlights the need to reduce the current standard from 600 parts per million to 90 parts per million. This will not only eliminate lead compounds being added to paints, but it'll also improve trade prospects for Sri Lanka as a whole, because most other countries in the region, including India, are regulating paints now at 90 parts per million, as we are in the US. So products coming from Sri Lanka will be more trustworthy if you have the same standard as other countries. And this is certainly something that could be done in short order to reduce the
few paints that we saw with high lead levels. And secondly, we talked about eliminating lead chromate. Correct me if I'm wrong. It is not the same when it comes to Washington, D.C. and Mississippi, correct? No, the paint standards are the same everywhere in the United States. Thank you very much for that. Thank you. Thank you very much, Mr. Perry. Also, we have another question on chat from Ms. Kanti. Why the government is not taking any action? I think one of the speakers from CEJ can answer that question. I thought Mr. Hemantha would answer, but actually the regulation and makes the Consumer Affairs Authority responsible for implementation of this law. It comes under the Consumer Affairs Authority, so ensuring consumer safety. They are the ones who established this law. Yes, we do see a gap in implementation when we see these results, because since 2013 we've been doing this one, and time to time they release these gazettes. Actually, the second gazette I was talking about first came in 2014, and later they had to revise it and then published in 2016, saying that the standard should be indicated on the labels that it's less than 600 or 90 ppm. But then, yes, we do have a question in implementation. So through this study, we would like to emphasize the fact that one thing is reducing the standard, and then at least conducting these annual surveillance programs once a year from market board paints. Do we have any more questions from the participants? All right, looks like there are no more questions. So I think we can wrap up the session. So let me extend my gratitude to everyone who helped us in making this program a success. So first, thank you very much, Mr. Perry, for helping in conducting the study and also for being present here today and joining with us. And also I would like to thank IPEN for sponsoring the Lead Week, and also Mr. Hemantha, Mr. Dilana, and the CEJ staff for all their efforts in making the program a success. And also special thanks to the interpreter of the day, and also Mr. Sisira for providing us the necessary technical assistance. Thank you very much, everyone, for joining. Please send in your emails if you want the report to be sent to you. Hope you all have a great day. Thank you.